गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आता या आजच्या व्हिडिओमध्ये आज आपण पाहणार अजून एक नवीन गोष्ट, ती म्हणजे सेक्शन फॉर्म्युला. तर सेक्शन फॉर्म्युला म्हणजे नेमकं काय, तो कसा डिराईव्ह झाला किंवा तयार झाला आणि त्याचा उपयोग काय हे आपल्याला या व्हिडिओमध्ये बघायचं आहे. तर लक्ष द्या इकडं. सेक्शन फॉर्म्युला, फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू कन्सिडर अगेन Cartesian coordinate system. Two number line means two lines काढल्यात मी mutually perpendicular to each other. Horizontal line is x-axis, vertical is y-axis. Means because of these two line, plane get divided into four quadrant. In this xy plane, if there are 2 point, let's say point A and point B. Point A and B are 2 points in xy plane, and also we are given their coordinates, means coordinates of A are x1 y1 and coordinate of B are x2 y2. Means x coordinate of A, to find the x coordinate of A, I will draw a segment from A perpendicular to x-axis. This will be x1. Similarly, perpendicular B dash, याचा कोऑर्डिनेट असेल x2. हा पॉइंट घेतो मी A dash. This segment AB is in xy plane, and then we have to find the section formula. Means what is section? Section means section मराठी ज्याला म्हणतात तुकडा. मग आपल्याला अशा पॉईंटचे कोऑर्डिनेट काढायचे आहेत जो पॉईंट या सेगमेंट ए बीला डिवाइड करायला, म्हणजे कट करायला. देअर फोर वी हॅव टू टेक अ पॉईंट. लेट कन्सिडर देर इज अ पॉईंट P on segment AB whose coordinate are x and y. Then we can draw again a perpendicular from P on x axis, and the coordinate of this point, x coordinate, will be x. Then there are three segments which are perpendicular to x axis: A dash, P dash, and B dash. These three segments perpendicular to the same axis, means same line, therefore they are parallel to each other. Means these three segments are parallel, and x axis and this AB are their transversal. This distance, then again let us consider, समजा हा पॉइंट P सेगमेंट AB ला m:n या रेशोमध्ये डिवाइड करायला, म्हणजेच AP ची लेंथ m आहे तर PB ची लेंथ आहे n. याचा अर्थ हा सेगमेंट AB दोन भागात डिवाइड व्हायला पॉईंट P कडून, आणि ते दोन भाग आहे m आणि n, म्हणजेच त्या दोघांचा रेशो AP:PB हा आहे m:n. सिमिलरली हे जर डिस्टन्स काढलं आपण अकॉर्डिंग टू द डिस्टन्स फॉर्म्युला, or to find the distance between any 2 point on coordinate axis, the distance A dash P dash will be x minus x1, आणि हे डिस्टन्स P dash B dash येईल, हे डिस्टन्स येईल x2 minus x. इन फिगर जर आपण विचार केला तर या ठिकाणी सिमिलॅरिटी मधला एक थेरम लागतो, तो कोणता? तर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पॅरलल लाइन. Here are three parallel lines, means three parallel segment and two transversal. Therefore the ratio of intercept made by these three line on one transversal, that is A dash P dash upon P dash B dash, will be equal to AP:PB. Put the values. A dash P dash will be x minus x1, P dash B dash will be x2 minus x. AP:PB is m:n. Then cross multiply n in bracket x minus x1, m in bracket x2 minus x
multiply this n to the bracket, n bracket lo guna n into x, nx minus n into x1, m into x2, mx2 minus mx. x च्या टर्म्स लेफ्ट साईडला आणा, मायनस एम एक्स लेफ्ट साईडला आणलं तर काय होईल, प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू ॲज इट इज अँड एन एक्स वन ट्रान्सफॉर्म करतो मी याला राईट साईडला तर एन एक्स वन. बघा आता इकडं या दोन टर्ममधून एक्स कॉमन निघते, तर एक्स कॉमन काढतो अगोदर मी. इफ वी टेक एक्स कॉमन from LHS, then in bracket काय राहील m plus n is equal to here mx2 plus nx1 means x equal to ही टर्म डिवाइड मध्ये घेऊन जा, mx2 plus nx1 divided by m plus n. Then what is x? X is the x coordinate of point of division. This point P which divides segment AB into ratio m is to n. तर याचा x coordinate सापडला आपल्याला mx2 plus nx1 upon m plus n. So similarly we can find the y coordinate also, and y coordinate will be y coordinate येईल याचा my2 plus ny1 divided by m plus n. Means the point which divide the segment in given ratio, that is in ratio m is to n, has coordinate x coordinate and y coordinate. Means इन एक्झाम्पल पहा, एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला दोन दोन पॉईंट दिलेले असतात, दोन पॉईंट दिलेले आहेत. हा पॉईंट आहे समजा ए, ज्याची कोऑर्डिनेट आहे x1 y1, पॉईंट बी x2 y2, आणि एक पॉईंट पी आहे जो या सेगमेंट ए बीला डिवाइड करायला पर्टिक्युलर एका रेशोमध्ये m is to n. तर बाय सेक्शन फॉर्म्युल्यानं आपण या पीचे कोऑर्डिनेट्स काढू शकतो. आणि ते कसे काढायचे, तर पीचे कोऑर्डिनेट्स समजा असतील x y, तर व्हॉट इज x अँड व्हॉट इज y, तर कसं काढायचं पहा. तर ए अँड बी आर एंड पॉईंट ऑफ सेगमेंट, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉईंट पी आर. पॉईंट पीचे कोऑर्डिनेट असतात, x कोऑर्डिनेट असतो या प्रकारे. लक्ष द्या इकडं, रेशोची पहिली टर्म m x2, सेकंड म्हणजे बीचा x कोऑर्डिनेट m x2 प्लस रेशोची सेकंड टर्म घ्यायची आणि इकडं पहिल्या पॉईंटचा x कोऑर्डिनेट n x1 डिवायडेड बाय रेशोमध्ये असलेल्या दोन टर्मची सम m प्लस n. अँड y कोऑर्डिनेट असतो सिमिलरली m y2 प्लस n y1 डिवायडेड बाय m प्लस n. मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी सापडलेत. आपल्याला माहिती आहे कोऑर्डिनेट नेहमी सिंपल ब्रॅकेटमध्ये लिहितात, तर कसे लिहिता येतील पीचे कोऑर्डिनेट. तर पीचा x कोऑर्डिनेट येईल mx2 प्लस nx1 डिवायडेड बाय m प्लस n, and my2 plus ny1 divided by m plus n. So this formula which gives the coordinates of point of intersection, means point of division, is called section formula. One of the important formula in this chapter. या फॉर्म्युल्यावर सुद्धा एक्झाम्पल और क्वेश्चन परीक्षेमध्ये येत असतात. तर या व्हिडिओमध्ये आपण सिंपल सेक्शन फॉर्म्युल्यावरचे एकदम सोपे 2 मार्कचे एक्झाम्पल पाहणार आहोत. अगोदर हा पार्ट 1 आहे. सेकंड पार्टमध्ये तुम्हाला मिड पॉईंट फॉर्म्युला भेटेल, थर्ड पार्टमध्ये सेंट्रॉइड फॉर्म्युला, आणि नंतर पुढच्या व्हिडिओमध्ये पूर्ण प्रॅक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करून दिला जाईल. तर ठीक आहे, आता एक्झाम्पल पाहूया आपण. तर एक्झाम्पल शिकण्या अगोदर जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल, एक व्हिडिओ बनवण्यासाठी 4 ते 5 तास लागतात सर्व एडिट करण्यासाठी, अपलोड करण्यासाठी. तर एवढी मेहनत फक्त तुमच्यासाठी केली चालली आहे. तर तुमचं काम आहे फक्त व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईकचं बटन दाबा, शेअर करा, तुमच्या मित्रांना सांगा.
त्यानंतर जास्तीत जास्त व्हिडिओचा उपयोग कसा करता येईल याचा विचार करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्या पुढचं बेलचं आयकॉन प्रेस करा, म्हणजेच तुम्हाला नोटिफिकेशन भेटत राहतील. सबस्क्राईब करण्यासाठी काही लागत नाही किंवा काय म्हणजे तुम्हाला त्याचा काही त्रास नाही आहे, फक्त तुम्हाला सबस्क्राईबचं बटन दाबायचं आहे. तर ठीक आहे, लक्ष द्या इकडं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉईंट P विच डिवाइड सेगमेंट AB इन रेशो m:n. पहा, एक क्वेश्चन घेतला मी, 2 मार्कची क्वेश्चन येते. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉईंट P विच डिवाइड सेगमेंट AB इन रेशो m:n. समजण्यासाठी एक आकृती फिगर काढून घेतो मी सेगमेंटची. प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये नाही काढली तरी चालेल. पहिला पॉईंट आहे A47, सेकंड पॉईंट B इज 1 - 2 and we have to find the coordinates of point P which divide segment AB in ratio 3:2. तर हा पॉईंट P जो या सेगमेंट AB ला 2 भागात डिवाइड करायला दिलेल्या रेशोमध्ये डिवाइड करायला, त्याचे कोऑर्डिनेट्स कसे काढायचे बाय युजिंग सेक्शन फॉर्म्युला. तर बघा कसे काढायचे. तर फॉर दॅट पर्पज लेट अस कन्सिडर पॉईंट A ॲज गिवन आहे 47. याला कन्सिडर करायचं आहे x1 y1 अँड B 1 - 2 दॅट इज x2 y2. पॉईंट लेट्स से पॉईंट P याचे कोऑर्डिनेट मानले आपण xy डिवाइड्स सेगमेंट AB इन रेशो. पॉईंट PXY डिवाइड द सेगमेंट AB इन रेशो m:n विच इज इक्वल टू दिलेला आहे रेशो, काय दिलेला आहे 3:2. तर जरी हा रेशो असला तर या ठिकाणी फॉर्म्युल्यामध्ये टाकण्यासाठी m ची व्हॅल्यू घ्यायची 3. म्हटलंच तर लिहितो मी खाली, m इक्वल टू घ्यायचे फॉर्म्युल्यात 3 अँड n इक्वल टू घ्यायचे 2. ते सर्व गिवन लिहून टाकलं आपण. अगोदर दिलेले 2 पॉईंट घ्यायचेत, कोऑर्डिनेट्स लिहायचेत, x1 y1 x2 y2 न कन्सिडर करायचेत. पॉईंट ऑफ डिव्हिजन घ्यायचा, इथं दिलेला P, त्याची कोऑर्डिनेट घेतले xy, जो डिवाइड करायला सेगमेंट AB ला कोणत्या रेशोमध्ये m:n विच इज इक्वल टू 3:2. मीन्स वी हॅव टू पुट द व्हॅल्यूज ऑफ m अँड n इन सेक्शन फॉर्म्युला. देअरफॉर m इक्वेट करायचं 3 शी, मीन्स m इक्वल टू 3 अँड n इक्वल टू 2. देन नेक्स्ट स्टेप इज रायटिंग अ सेक्शन फॉर्म्युला बाय सेक्शन फॉर्म्युला. काय सेक्शन फॉर्म्युला? तर सेक्शन फॉर्म्युल्यानं आपल्याला P चे कोऑर्डिनेट भेटतात. P चे 2 कोऑर्डिनेट आहे x आणि y. तर x कोऑर्डिनेट अगोदर काढायचा. तर x कोऑर्डिनेटसाठी फक्त x कोऑर्डिनेटचा फॉर्म्युला लिहितो मी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. व्हॅल्यू पुट करायच्या. m इज 3 इन ब्रॅकेट, ब्रॅकेटचा यूज करायचा, सोपं जाते उदाहरण. x2 इज 1 प्लस n इज 2, x1 इज 4 डिवायडेड बाय m प्लस n म्हणजेच 3 प्लस 2. याला सॉल्व करा. 3 × 1 3, 4 2s are 8 डिवायडेड बाय 5. 8 प्लस 3 इज 11 अपॉन 5 इज द व्हॅल्यू ऑफ x. अँड y कोऑर्डिनेट सुद्धा काढतो. y कोऑर्डिनेटचा फॉर्म्युला काय तयार होईल? तर y कोऑर्डिनेट असतो m फर्स्ट टर्म रेशोमधली सेकंड पॉईंटचा y कोऑर्डिनेट m y2 प्लस n y1 डिवायडेड बाय m प्लस n. फॉर्म्युला पाठ करावा लागेल तुम्हाला, पक्क लक्षात ठेवावं लागेल. m इज 3, y2 इज -2 प्लस n इज व्हॉट इज n इज 2, y1 इज हियर इज y1 इज 7 डिवायडेड बाय अगेन 3 प्लस 2. एक गोष्ट ऑब्झर्व करा, दोन्हीमध्ये डिनॉमिनेटर सेम येईल m प्लस n असल्यामुळं. 3 × -2 -6, 7 2s are 14, 7 2 14 डिवायडेड बाय 3 प्लस 2 5. देन 14 - 6 इज 8 अपॉन 5. तर 8 अपॉन 5 इज अ y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉईंट P. तर एकदम सोप्या पद्धतीनं आपण कोऑर्डिनेट्स काढले P चे. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉईंट P आर. आन्सर आलं. काय आन्सर? 11 अपॉन 5 अँड 8 अपॉन 5.
तर सिंपल एक्झाम्पल आहे 2 मार्क्सचं. सिमिलरली अजून एक एक्झाम्पल कन्सिडर करतो मी. ए पुन्हा एकदा लेट 2 पॉईंट दिलेले आहेत, समजण्यासाठी फिगर काढली तरी चालेल. ए -3 -4, बी इज 2 5, पॉईंट पी डिवाइड सेगमेंट ए बी इन रेशो इज 2:1. पीचे कोऑर्डिनेट घ्यायचे XY. तर ए -3 -4 विच इज इक्वल टू घ्यायचा x1 y1, बी 2 5 विच इज इक्वल टू घ्यायचा x2 y2. देन पॉइंट PXY, let's say point PXY divides segment AB in a ratio m:n which is equal to 2:1. इक्वेट करून घ्या. m इक्वल टू घ्यायचं 2, n करस्पॉन्ड टू 1, therefore n इक्वल टू 1 घ्यायचं. therefore again by सेक्शन फॉर्म्युला, सेक्शन फॉर्म्युलाचा यूज करायचा. सेक्शन फॉर्म्युलानं व्हॉट इज x, तर x विल बी m x2 प्लस n x1 डिवायडेड बाय m प्लस n. m is 2 means 2 into x2 is 2 plus n is 1 into x1 is -3 divided by 2 plus 1. 2 2s are 4 plus into minus, -3 into 1 is 3 divided by 2 plus 1 is 3 means 4 minus 3 1 upon 3. This will be the x coordinate of point P. And y coordinate will be m y2 plus n y1 divided by m plus n. m y2 again m is 2, y2 is 5 plus 1 into y1 is -4 divided by 2 plus 1. 5 2s are 10 minus 4 1s are 4 divided by 3. 10 minus 4 is 6. 6 upon 3 and 6 upon 3 is 2 means y coordinate is 2. आन्सर लिहायचं. देअरफॉर जो काही पॉईंट आपल्याला काढायचा होता त्याचे कोऑर्डिनेट्स, तर ते कोऑर्डिनेट्स लिहायचे. देअरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉईंट PR, पीचे कोऑर्डिनेट्स आले काय आले, पहिला x कोऑर्डिनेट 1/3, y कोऑर्डिनेट 2. कोऑर्डिनेट्स लिहिताना लक्षात ठेवा x कोऑर्डिनेट अगोदर लिहायचा, y कोऑर्डिनेट नंतर. इथं अगोदरच बेसिक गोष्ट आपण शिकलेलीच आहे. तर हे झाले सिंपल एक टाईपचे एक्झाम्पल, टाईप नंबर 1. आता यामध्ये अजूनही काही वेगवेगळ्या टाईपचे एक्झाम्पल सॉल्व करता येतात बाय युजिंग सेक्शन फॉर्म्युला, जे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. आणि त्याचसोबत पुढचा मिड पॉईंट फॉर्म्युलासुद्धा. ठीक आहे. चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा. जर तुम्हाला अजून काही वेगळं शिकायचं असेल तर कमेंटमध्ये लिहा. मी प्रयत्न करेल त्याचाही व्हिडिओ बनवण्याचा. ठीक आहे. थँक्यू.